पहला कॉन्सैप्ट अपने वास्ते सब तो वध इंपॉर्टेंट है लैजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लीमेंट। पंजाबी च जे मैं कहां संसद विच विधानिक प्रक्रिया, इहदा मतलब पता की आ? इहदा मतलब ये आ कि आखिर साडे बिल जिहड़े पार्लीमेंट च पास हुंदे आ, वो किवें हुंदे आ, पार्लीमेंट च किहड़े-किहड़े प्रकार दे बिल हुंदे आ। दूजी गल, पार्लीमेंट च बिल किवें पास हुंदे आ। पहली गल, बिल किहड़े-किहड़े प्रकार दे हुंदे आ। दूजी गल, बिल दे पास करन च किन्ना क बहुमत, किन्ने जाणियां दी हां चाहीदी आ। तीजी गल, किन्नियां रीडिंग्स तो बाद बिल पार्लीमेंट च पास हुंदा है। चौथी गल, पार्लीमेंट च बिल पास होने तो बाद राष्ट्रपति की मंजूरी का की कॉन्सैप्ट हुंदा है। अगली गल, इन्हां सारियां गल्लां नूं मोल्ड करके जे मैं एक उहदे च ढांचे च रखां, दैट इज़ कॉल्ड लैजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लीमेंट। स्क्रीन नाल देखने की कोई बहुती लोड़ नहीं, क्योंकि इत्थों कुछ बहुता ज़्यादा क्लीयर होना नहीं। स्टोरी स्टैप बाय स्टैप मैं दसदा ताकि तुहानूं जदों पढ़ोगे ना तो तुहानूं एग्जैक्ट यही गल्लां सारियां उत्थे मिलन। सब तो पहली गल, बिल दो प्रकार के हुंदे आ। एक हुंदे आ सरकारी बिल, एक हुंदे आ प्राइवेट बिल। सरकारी बिल मतलब पब्लिक बिल, जिन्हों पंजाबी च कह दिता जाता जनतक बिल। एक हुंदे आ प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल प्राइवेट हुंदे आ, एवें दा कुछ नहीं कॉन्सैप्ट। मैनूं एक गल दसो, एक बड़ी सिंपल जी गल आ। इस टाइम जे मैं ये कहां कि कोई राहुल गांधी जी, मान लो राहुल गांधी जी उत्थे लोक सभा के मैंबर होण, राहुल गांधी जी लोक सभा के मैंबर होण, ठीक है, जां कांग्रेस का कोई लोक सभा का मैंबर पार्लीमेंट दे विच कोई बिल पेश कर सकता है? ये मेरा सिंपल जिहा सवाल आ। इस गल नूं जानदे होए कि इस टाइम रूलिंग पार्टी किहड़ी आ? बीजेपी। देखो एक गल बड़ी क्लीयर आ, पार्लीमेंट दे विच ओपोजिशन पार्टी का कोई भी लीडर भी बिल पेश कर सकता है। हाँ, रूलिंग पार्टी वालों बिल कौन पेश करते होंदे आ? हमेशा रूलिंग पार्टी सारी नहीं बिल पेश करती। जिहड़ी पार्टी जित्ती हुंदी आ उहदे भी सिर्फ जिहड़े 15-20 मंत्री बने हुंदे आ जां 50 मंत्री बने हुंदे आ, वो मंत्री अपने अपने महकमे नाल संबंधित बिल पेश करते आ पार्लीमेंट च। सिक्ख्या मंत्री सिक्ख्या नाल संबंधित बिल लैके आऊगा, फाइनांस मंत्री फाइनांस नाल संबंधित बिल लैके आऊगा, वित्त मंत्री हुंदा जिहड़ा, हर मंत्री आपो अपने विषय नाल रिलेटेड बिल पास कराउंदे आ। मान लो मैं इस टाइम बीजेपी का मैंबर हाँ, पर मैं मंत्री नहीं गा, मैं MP हाँ, कि मैं लोक सभा च अपना बिल पेश कर सकदा? कर सकदा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्लीमेंट च मैं बीजेपी का होवां पर मंत्री ना होवां, फिर भी मैं बिल पेश कर सकदा। जे मैं मंत्री हाँ फिर तो मेरा हक बनता ही है, फिर तो ऑबवियस जी गल है यार, मैं अपने महकमे नाल संबंधित बिल तो मैं ही लैके आऊँगा। मेरा डिपार्टमेंट या मेरी मिनिस्ट्री एजुकेशन आ तो मेरे एजुकेशन नाल संबंधित बिल प्रधानमंत्री थोड़ा पेश करनगे, ठीक है। हाँ, ये गल भी जरूरी है कि जे एजुकेशन नाल संबंधित बहुत तगड़ा सुधार कर रही है सरकार, फिर वही बिल भावें प्रधानमंत्री तो पेश करवा दे, एजुकेशन मिनिस्टर तो ना करवावे। ये सरकारां नूं लाइमलाइट होने का तरीका हुंदा एक। जिवें सपोज करो पंजाब च कोई बड़ा तगड़ा बिल पेश करना होवे संसद पंजाब की विधान सभा च बच्चों की रिक्रूटमेंट नूं लैके, ते जिहड़ा साडा मीत हेयर साहब ने एजुकेशन मिनिस्टर ने, ठीक है, वो बिल ना पेश करन, की पता भगवंत मान बिल पेश कर देन ताकि मान साहब हाईलाइट हो जाण। सो ये वैसे तो जिहड़े बिल मंत्री भी बिल पेश कर सकते हैं, जिहड़ा नॉन मंत्री आ सरकार वाल दा है, आम आदमी पार्टी का कोई बंदा पंजाब च होवे पर वो MLA होवे पर वो मंत्री ना होवे, वो भी पेश कर सकता, विरोधी भी कर सकते हैं। ਜਿਹੜਾ बिल तो मंत्री पेश कर सकते हैं उन्होंने कहते हैं पब्लिक बिल। मंत्री नूं छड्ड के चाहे रूलिंग पार्टी का कोई होर बंदा, चाहे ओपोजिशन वालों कोई बंदा जिहड़ा बिल पेश कर सकता है जां कर दिंदा है, उन्होंने किहड़ा बिल कहते हैं? प्राइवेट बिल। रूलिंग पार्टी वालों भावें कोई मंत्री तो बिना कोई होर बंदा बिल पेश कर दे, वो भी पब्लिक बिल नहीं हुंदा, वो भी किहड़ा बिल हुंदा भला? प्राइवेट बिल ही हुंदा। फर्क समझ आ गया? हुण एक गल होर, हुण मैनूं एक तां ये पता लग गया इस एंगल तो बिल दो प्रकार के निकल आए। किहड़े-किहड़े एंगल तो? कि बिल उन्हों प्रधानमंत्री उन्होंने सरकार का मंत्री ही पेश कर सकता है जां मंत्री तो बिना कोई होर बंदा भी पेश कर सकता है। इत्थों पता लग गई गल। हुण सब तो वड्डी गल, हुण मैं बिलों की दूजी क्लासीफिकेशन करदा, जिहड़े बिल आम 50% लोगों की हाँ नाल पास हो जाण। किहदे नाल पास हो जाण? 50% लोगों की हाँ नाल। मतलब ये संसद च भावें 543 मैंबरां की लिस्ट अपने कोल, 543 मैंबरस ने इस पार्लीमेंट की लोक सभा च, जिसने उस दिन मौके पर हाजिर ने, मान लो 500 हाजिर आ, किन्ने हाजिर आ? 500 हाजिर ने, उन्होंने 500 के विचों अध की हाँ करवानी। 500 का अध कितना हुंदा? 250 की हाँ नहीं चलती, 250 तो एक वध भी होना चाहिए।
जे 250.5 आ गया तो फिर 251 चल जूगा। 250 जे पूरा पूरा कट्टिया गया तो उस तो एक वध, जे पॉइंटां च आ गया तो उस पॉइंट तो अगला नंबर पल्ले पै गई। अध तो वध कहीदा हुंदा है, अध नहीं कहीदा, अध तो वध। इनू इंग्लिश च कहंदे आ मोर दैन हाफ ऑफ दी प्रेजेंट एंड वोटिंग। इहदी इंग्लिश बनदी आ मोर दैन हाफ ऑफ दी प्रेजेंट एंड वोटिंग, ते पंजाबी बनदी आ जिसने उस दिन हाजिर ने उन्हां विच्चों अध तो वध दी हां। जिन्ने उस दिन हाजिर ने उन्हां विच्चों अध तो वध दी हाँ, कि जिन्ने उस दिन आए आ 500 आए आ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਧ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਾਂ, 251 ਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲਸ। ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ? ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲਸ, ਆਮ ਬਿੱਲ। ਆਮ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆ, ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵੀ। ਆਈ ਕੈਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਬਿੱਲ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ 3 ਰੀਡਿੰਗਸ 'ਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਏ ਕਲੌਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ। ਯਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹਾਂ, ਨੋਇਜ਼ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੂਜੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ 3 ਰੀਡਿੰਗਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਬਿੱਲ 'ਚ ਦੀ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਐਮਪੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਐਮਪੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿੱਲ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿੱਲ ਆ ਜੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਸਦਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 8-9 ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ 25 ਜਾਂ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 20-25 ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੇੜ ਲਓ, ਜੋ ਨਿਬੜਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਬੇਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿਰਾ ਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ 8-9 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਖੋਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਵਾ ਲਓ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੋਵੇ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੋਣ, DPSPs ਹੋਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਬਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਕਿੰਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ? ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ? ਆਮ ਬਹੁਮਤ। ਆਮ ਬਹੁਮਤ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਬਿੱਲ ਵੀ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ,
ਇਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਡੈਡਲੌਕ ਆ ਜੇ, ਕੀ ਆ ਜੇ ਭਲਾ, ਡੈਡਲੌਕ, ਅੜ ਜੇ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਮਸਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੜਾ ਰਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਫੀਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਨੂੰ ਅਟਕੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 108 ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ case of ordinary bill there is a feasibility of joint session। ਆਮ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈਗਾ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁਲਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੁਲਾਊਗਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ % ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਮ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਸਤੇ? ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਭਲਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਲੱਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਡੈਡਲੌਕ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਡੈਡਲੌਕ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ। ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਜੋ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੋਈ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ? ਯੈਸ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਪਬਲਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵੀ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਜਨਤਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੈ ਗਈ ਬੱਲੇ ਗੱਲ? ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ 50% ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਟਕਣ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ। ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 8ਵਾਂ ਕਿ 9ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ 545 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ ਲਈ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਾਰੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਬੈਸਟ ਕਿਤਾਬ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਥੋਰੋਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ 8 ਤੋਂ 20 ਵਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਆ, ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਪਲਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੇਸ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸੀ,
ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਾਊਂਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜੱਚ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਬਸ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1978 ਚ 44th ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, 44ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਆਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਓ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਸਪੈਂਡ। ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਟੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੀਟੋ, VETO, ਵੀਟੋ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਸਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਸਪੈਂਸਿਵ ਵੀਟੋ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਸਸਪੈਂਸਿਵ ਵੀਟੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਕੇਟ ਵੀਟੋ। ਐਥੀਕਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟਣ ਲੱਗਦੀ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਨੀਚ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਛੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਤਣਾ ਜੁੱਤਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਛੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣੂਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਕਟ ਵੀਟੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੀਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਪੋਕਟ ਵੀਟੋ। ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਕਟ ਵੀਟੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਵੀਟੋ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਦੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਵੀਟੋ ਆਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪੋਸਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਸਿਵ ਵੀਟੋ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਕਟ ਵੀਟੋ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਵੀਟੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਆ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਵੀਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਕਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਵੀਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਈਨ, ਨਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਐੜਾ ਵੀ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਸ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ?
ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ MP ਆ? ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਸਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ। ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ MP ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ 2/3 ਬੰਦੇ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਵਹਿਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਈ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਆਮ MP ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ MP ਦਾ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ? 2। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਈ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੀ ਭਲਾ? ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧ ਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ 543 ਆ, ਅੱਜ ਆਏ 500 ਆ, ਕੀ 500 ਦੀ ਅੱਧ ਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜੂ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 543 ਦਾ? 272। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 272 ਦੀ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ VOTING ਹੋਊਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ 2/3 ਦੀ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ 2/3 ਦੀ ਹਾਂ। ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਅੱਜ? 500। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? 543। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 543 ਦੇ ਅੱਧ ਦੀ ਹਾਂ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੇਸ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ 2/3 ਦੀ ਹਾਂ। 500 ਦਾ 2/3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 500 ਦਾ 2/3 1000 ਬਟੇ ਉਹ 333.3, ਯਾਨੀ ਕਿ 334 ਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 272 ਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 334 ਦੀ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ 2/3, ਪਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਆਫ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 2/3 ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ VOTING। ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2/3। ਆਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ 2 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 2/3 ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ VOTING, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ, ਜਮਾ ਆਏ ਹੋਏ ਦੇ 2/3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਾਂ, 2/3 ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ VOTING। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। 24th ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? 24th 24ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਵਾਂਗ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਦੋ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਊਗਾ। ਐਡਾ ਔਖਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 24ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ 2 ਵਾਰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਝ ਜੂਗਾ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜੂਗਾ। ਆਹ ਦੱਸੋ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਬਿੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਤੀਸਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲਸ। ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 1966 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ। 1971 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਸੀਗੀ? ਹਿਮਾਚਲ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ। ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀ 1966 'ਚ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ। ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਿਧਾਨ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 3। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਰਟੀਕਲ 1, ਆਰਟੀਕਲ 2, ਆਰਟੀਕਲ 3। ਆਰਟੀਕਲ 3 ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਮਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹੀ 4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਾਸੀਅਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰਤਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ। ਦਿਸ ਬਿੱਲ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ? ਪਬਲਿਕ ਬਿੱਲ। ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਪਬਲਿਕ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁੰਡੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ? ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ। ਸੂਬਾ ਗਠਜੋੜ ਕਾਨੂੰਨ। ਠੀਕ ਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜੋੜਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ।
कोई ये तो आम गल्लां विच की गल निकली, जिवें पहले अज तक मैं कहा कि कोई बिल कि बई आह बिल इत्थों ही स्टार्ट करना है, एवें दी कोई गल कही है? बिल्कुल भी नहीं कही। ये बिल किसी भी हाउस च लिआंदा जा सकता है, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਬਹੁਮਤ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਸਿੰਪਲ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ? ਸਿੰਪਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 50% ਜਿੰਨੇ ਉਦੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਇਜ਼ ਪਾਸਡ ਬਾਏ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਊਸ 'ਚ 3 ਰੀਡਿੰਗਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹਾਊਸ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ 3 ਸਟੇਜਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਮੈਂ? ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ, ਮਾਲਵਾ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ। ਮਾਲਵਾ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2025 ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਆਊਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਚੀਜ਼? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸੌਰੀ ਪਬਲਿਕ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ? ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀ। ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਟਾਈਪ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਫੈਡਰਲ ਬਿੱਲ। ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ? ਫੈਡਰਲ, ਸੰਘੀ ਬਿੱਲ, FEDERAL। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ, 7 ਚੋਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਟਾਈਪ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ, ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਕੈਟੇਗਰੀ 1, ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਕੈਟੇਗਰੀ 2। 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੌਥੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ? ਫੈਡਰਲ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ? ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ? 3, ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀਆਂ। ਤੀਜੀ 'ਚ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਕ ਕੇ ਤੀਜੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਸਟੇਟ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤੀਜੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ? ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ, यूनियन एज वैल एज स्टेट कोल। इट मीनस स्टेट की एक पावर खो के स्टेट नूं सेंटर नाल वंडनी पै रही है। पहली गल ये दसो, एक लिस्ट चो सबजैक्ट चक के दूजी लिस्ट च पाउणा की ये संविधान दे नाल छेड़खानी हैगा कि नहीं? प्रॉपर यस, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये नाल ये स्टेटां दे इंटरस्ट नूं अफेक्ट कर रहा कि नहीं कर रहा? कर रहा है। जे कोई बिल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होवे, वो स्टेटां दे इंटरस्ट नूं अफेक्ट ना करे, वो सेंटर दी लिस्ट दे विच ही कोई अमेंडमेंट होवे, उहनूं कहंदे आ आम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जिहड़ी अमेंडमेंट तां होवे पर स्टेटां दे हितां नूं भी प्रभावित करे, स्टेट्स दीयां शक्तियां नूं भी वधावे घटावे, उहनां नूं कहंदे आ फैडरल बिल। किहड़े बिल? फैडरल बिल अपने आप च वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हुंदे आ। संघी बिल अपने आप विच वो संविधानक सोध बिल हुंदे आ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਬਿੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਲੇਸ ਹੋਣਗੇ, 3 ਰੀਡਿੰਗਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵਾਲੀ ਟੋਟਲ ਦਾ ਅੱਧ, ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਦਾ 2/3। ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਚੋਂ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਅੱਡ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਕੋਲ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਬਿੱਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਬਿੱਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਨੇ? 31 ਹੈ ਨਾ। 28 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, 3 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਕੋ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਪਊਗਾ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 31। ਉਹਨਾਂ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 31 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 31 ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। 31 ਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 15.5, ਤੇ 15.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 16। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ 16 ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਦਿਨ 16 ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। 24ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਬਹੁਤ ਕੱਢੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? GST ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭੰਨੇ ਸੀ ਨਾ। ਯਾਦ ਆ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਸੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋ ਕੇ GST ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਬਿੱਲ ਖਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ 101st ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ that was related to GST 101st constitutional amendment, actually it was 122nd constitutional amendment bill। ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਂ 122ਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਐਕਟ ਕਿੰਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? 101। ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਫੈਡਰਲ ਬਿੱਲ। ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਪੂਰਾ ਡੀਪ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਬਿੱਲ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਪਬਲਿਕ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਮਨੀ, ਐਡੀਆਂ ਟਿਪੀਕਲ ਟਰਮਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਤਾ 3 ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਨੀ ਬਿੱਲ। ਹੁਣ 3-4 ਸ਼ਬਦ ਆਉਣੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੰਗਾ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਊਗਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਕੈਟੇਗਰੀ 1, ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਕੈਟੇਗਰੀ 2, ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿੱਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਆਹ 5 ਕੁ ਟਰਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ PPSC ਕਿ PSSB। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ PPSC ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ PPSC ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਦੂਗੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ
ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ PPSC ਆ ਚਾਹੇ PSSB ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲੀ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 'ਚ। ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੱਜਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ PPSC ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। PSSB ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਓ ਡ੍ਰੀਮ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਡ੍ਰੀਮ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਆਹ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, GK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਸਟੈਟਿਕ GK ਦੀ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਾਈਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ PSSB ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ 12,000 ਪਲੱਸ MCQs ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਰਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ 12,000 ਪਲੱਸ MCQs ਲੈ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ GK ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜੂਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। PPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ, ਠੀਕ ਆ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੁੱਕਸ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆ। ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਆ। ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, PPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਉਹੀ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ MCQs ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸਨਲ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਚ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ LP ਬੈਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਬੈਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਚ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੈਸ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ WhatsApp ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਟੈਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਸਟ ਉਹੀ ਮੰਗਵਾਵੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ।